गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आप अपना नैक्सट जो टॉपिक हैगा रेंज वाला ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਂਜ ਕੱਢਣੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੇਂਜ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾਗਾ? ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਹਦੀ? ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੀ। ਹਾਈਐਸਟ ਐਂਡ ਲੋਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਲੀਸਟ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ जो कोफिशिएंट ऑफ रेंज होगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज इनू आप डिफाइन करांगे। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ हाईएस्ट एंड लीस्ट लिमिट टू समेशन ऑफ हाईएस्ट एंड लीस्ट लिमिट। फॉर एग्जांपल आप उधर एग्जांपल लेती सी 100 और 20 दी, शायद आप ये कर भी लिया होवे टॉपिक एक बार फिर तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाऊगा। तो इन्हां दा जिहड़ा कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो जाऊगा वो 80/120 हो जाएगा। सो ये तो दोस्तों सी एक सिंपल सा फंडा। हुण जेकर साडे कोले सीरीज होवे कोई ईदर इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੰਥਲੀ ਵੇਜ ਆ ਵਰਕਰਸ ਦੀ, है ना। ये जो रेंज होगी वो मैक्सिमम माइनस मिनिमम 500 मैक्सिमम दी हुई हैगी रेंज, और मैक्सिमम जो मैक्सिमम वैल्यू 500 दी हुई आ और मिनिमम वैल्यू 50 दी हुई आ। तो यदि आप रेंज की आ रेंज कढ़ लांगे मैक्सिमम माइनस मिनिमम कितनी आ जू 500 माइनस 50 विच इज इक्वल्स टू 450, है ना। और एदा जे आपा कोफिशिएंट कढना होवे, कोफिशिएंट की हो जू 450 डिवाइडेड बाय 550, यानी 9 5 45 11 5 55। ठीक है जी। अगे जे साडे कोले कोई डिस्क्रीट वैल्यू दित्ती हुई हैगी तां ओदे विच की होगा? जिवें डिस्क्रीट वैल्यू दे विच xi fi दोहे चीज़ां दित्तियां होईयां हुंदियां ने तां इहनूं डिस्क्रीट वैल्यू बोलदे ने, है ना। तां इहदे विच साडे कोले साइज आ गया और फ्रीक्वेंसी आ गई। साइज दे विच मैक्सिमम साइज 18 आ गया और मिनिमम साइज 10 आ गया। तां ओही असीं रेंज दा जिहड़ा फार्मूला गा ओह लगा दांगे, है ना जी। हुण जिहदे विच साडे कोले क्लास इंटरवल होगा, क्लास इंटरवल दा तुहानूं पता गा असीं की करांगे? पहलां मिड वैल्यू कढ़ लांगे। मिड वैल्यू कढ़न तो बाद की हैगा असीं उहदे विच देख लांगे मिनिमम वैल्यू कितनी है ते मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। ठीक है। अगे जिवें फॉर एग्जांपल इत्थे साडे कोल एक क्लास इंटरवल दिता होया 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। तो ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ 15/2 7.5, 12.5, 17.5, 22.5 और 27.5। सो इत्थों साडे कोले मैक्सिमम वैल्यू 27.5 आ गई और मिनिमम वैल्यू 7.5 आ गई। ये तो भी असी की हैगा अगर साडे कोले क्लास इंटरवल दिते हुए होण ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਰੇਂਜ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਆਫਟਰ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਮੈਰਿਟਸ ਔਰ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਆ ਗਏ। ਰੇਂਜ ਦੇ ਕੀ ਮੈਰਿਟਸ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾਗਾ। ਮੈਰਿਟਸ ਐਂਡ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਆਫ ਰੇਂਜ सिंपल आ, बहुत ज़्यादा ईजी फार्मूला गा, ये नहीं हैगा कोई कॉम्पलैक्सिटी है जिवें असीं मीन मीडियन मॉड दे विच कढदे हुंदे सी, है ना, या फिर वेरिएंस दे विच कढदे हुंदे सी 10th दे विच। तां वाइड एप्लीकेशनस बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने ते यूज़ हो रहा है, ये नहीं हैगा बहुत मतलब भी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच है इहदी, हरेक जगह दे उत्ते यूज़ हुंदी है रेंज। और नैक्सट है जिहड़ा इहदी डीमैरिट की अनस्टेबल आ, ये नहीं हैगा कि रेंज हमेशा सेम रहे, इहदे विच अनस्टेबिलिटी हुंदी है।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ, ਹਨਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਟਾਟਾ ਔਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫਰਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੇਮ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਅਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾਟ ਬੇਸਡ ਔਨ ਆਲ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਨੋ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੀਰੀਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੇਂਜ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਇੰਨੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆ, ਹਨਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਫॉर ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਆ, ਹਨਾ, ਆਰਡਰ ਜਿਹਦਾ ਕੀ ਆ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇੰਟਰ ਕੁਆਰਟਾਈਲ ਐਂਡ ਕੁਆਰਟਾਈਲ distribution deviation। सब तो पहला तक किया इंटर क्वारटाइल रेंज किया, डिफरेंस बिटवीन थर्ड क्वारटाइल एंड फर्स्ट क्वारटाइल ऑफ सीरीज इज नोन एज इंटर क्वारटाइल रेंज। यानी इंटर क्वारटाइल रेंज इज इक्वल्स टू Q3 minus Q1। इंटर क्वारटाइल रेंज किया, the difference between third quartile and first quartile is known as interquartile range। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ ਕੁਆਰਟਾਈਲ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁਆਰਟਾਈਲ डेविएशन। क्वारटाइल डेविएशन की आगा क्वारटाइल डेविएशन की हो जूगा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਨੇਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਆਰਟਾਈਲ डेविएशन ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਫ ਆਫ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ थर्ड क्वारटाइल एंड फर्स्ट क्वारटाइल इज नोन एज क्वारटाइल डेविएशन। अगे साडे कोले दोस्तों क्वारटाइल कोएफिशिएंट ऑफ क्वारटाइल। नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ क्वारटाइल, कोएफिशिएंट ऑफ क्वारटाइल। कोएफिशिएंट ऑफ क्वारटाइल की होगा, coefficient of quartile deviation is calculated by using the formula। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, Q3 minus Q1 by 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ Q3 plus Q1 by 2। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਆਏ ਆ PQ by XY ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, P by Q into by X। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, Q3 minus Q1 by 2 into 2 by Q3 plus Q1। ਤਾਂ 2 ਨਾਲ 2 कैंसिल हो जाएगा, Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1। Hence we can define it the ratio of difference between third quartile and first quartile and to the summation of third quartile of and first quartile। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਪਲੱਸ ਲੀਸਟ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਾਈਨਸ ਲੀਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ,
पर गल आपां क्वारटाइल दी कीती नहीं कि क्वारटाइल नूं असीं डिफाइन किवें करांगे। क्वारटाइल हुंदा की आ? क्वारटाइल की हुंदा दोस्तों, जे साडे कोले नंबर ऑफ टर्म्स n ने तां क्वारटाइल की होगा n + 1/4। ठीक है जी। और थर्ड क्वारटाइल आ जेड़ा वो की होगा 3 × n + 1/4। जिमें नैक्सट तुहानू एक इलस्ट्रेशन दी हुई आ, फाइंड द क्वारटाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वारटाइल डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 11 ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਕੁਆਰਟਾਈਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 11 + 1/4 which is equal to 3। why 3? 11 + 1 12, 12 divided by 4 is equal to 3। ठीक है जी। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 3 ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥਰਡ ਕੁਆਰਟਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 3 × 11 + 12/4 ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 9। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ 3 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ वो है दोस्तों 20 और 9 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो है दोस्तों 50। तो साडे कोले जो Q1 की वैल्यू आ, Q1 की वैल्यू कितनी बन गई 20 बन गई, Q3 की वैल्यू कितनी बन गई 50 बन गई। सो अगर असी क्वारटाइल रेंज की गल कर रहे हैं वो कितनी आ जो Q3 - Q1 which is equal to 50 - 20 30 है ना जी। अगर असी क्वारटाइल डेविएशन की गल कर रहे हैं, क्वारटाइल डेविएशन की ताओ की हो जू Q3 - Q1 divided by 2 which is equal to 50 - 20/2 is equal to 30/2 is equal to 15। ये कितनी हो जाएगी जी 15 हो जाएगी। अगर असी कोफिशिएंट ऑफ क्वारटाइल डेविएशन की गल कर रहे हैं ये कितना हो जाएगा रेशियो आ डिफरेंस टू द समेशन। इथे 50 - 20 हो जू और नीचे 50 + 20 हो। ये कितना आ जाएगा 30/70 which is equal to 3/7 है ना जी। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਆਰਟਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਜਾਊਗਾ है ना ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 3 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਔਰ 9 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਵੇਂ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਜੂਗੀ। ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਕਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਣਾਈ। ਕਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗੇਨ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ n+1th टर्म n+1/4 50th ਆਈਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ 50th ਆਈਟਮ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫਸਟ ਕੁਆਰਟਾਈਲ 40 ਬਣ ਜਾਊਗਾ और थर्ड क्वारटाइल है ਜਿਹੜਾ ਉਹ 70 ਬਣ ਜਾਊਗਾ। और फिर ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਰਿਟਸ ਐਂਡ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਆ ਗਈਆਂ।
ਮੈਰਿਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਲਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਲੈਸ ਇਫੈਕਟਿਵ ਆਫ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੈਲਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਫਸਟ ਕੁਆਰਟਾਈਲ ਔਰ ਥਰਡ ਕੁਆਰਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਗੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜੋ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਾਟ ਵੇਸਡ ਔਨ ਆਲ ਡਾਟਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਟ ਨੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੋਸਤੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੀਨ ਡੇਵੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।